قیامت میری وراثت میں رہے گی اور میری اولاد میں رہے گی۔ مجھے اس امر کی تبلیغ کا حکم دیا گیا تھا، میں نے اس کی تبلیغ کر دی تاکہ ہر حاضر و غائب، موجود غیر موجود، مولود و غیر مولود، جو پیدا ہو چکا جو نہیں پیدا ہوا اس کو بھی معلوم ہو۔ ہم تو بھائی پیدا نہیں ہوئے تھے تو اب ہمیں تو معلوم ہو اور آگے والوں کو معلوم ہو جو اب پیدا ہوں گے، مولود اور غیر مولود وغیرہ، مولود سب پر حجت تمام ہو جائے۔ اب حاضر کا فریضہ ہے کہ یہ پیغام غائب تک پہنچائے، اور ہر باپ کا فریضہ ہے کہ قیامت تک اس پیغام کو اپنی اولاد کے حوالے کرتا رہے۔ حکم پیغمبر ہے اور واجب ہے کہ اولاد تک پہنچاؤ۔ کیا ہے ولایت علی؟ اگر بیٹے تک نہیں پہنچایا تو قبر میں عذاب ہوگا۔ پیغام غائب تک پہنچائے، اور ہر باپ کا فریضہ ہے کہ قیامت تک اس پیغام کو اپنی اولاد کے حوالے کرتا رہے، اور ان قریب لوگ اس کو غصبی ملکیت بنا لیں گے۔ خدا غاصبین پر لعنت کرے۔ قیامت میں تمام حقیقتیں کھل کے سامنے آ جائیں گی اور آگ کے شعلے برسائے جائیں گے جب کوئی کسی کا مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ یا ایھا الناس، اللہ تم کو انہی حالات میں نہ چھوڑے گا جب تک خبیث اور طیب کو الگ الگ نہ کر دے، اور اللہ تم کو غیب پر باخبر کرنے والا نہیں ہے۔ یا ایھا الناس، کوئی قریہ ایسا نہیں ہے جسے اللہ اس کی تصدیق کی بنا پر ہلاک نہ کر دے، اور وہ اسی طرح ظالم بستیوں کو ہلاک کرتا رہا ہے۔ علی تمہارے امام اور حاکم ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ صادق الوعد ہے۔ یہ جتنے قریے تباہ ہوئے ہیں قرآن میں جو ذکر ہیں ولایت علی نہ ماننے پر، یہ بھی پڑھوں گا، یہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ یا ایھا الناس، تم سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے، ذکر تو ولایت علی کا ہو رہا ہے، اس سے پہلے لوگ گمراہ ہو چکے اور اللہ نے ان لوگوں کو ہلاک کیا ہے، اور وہی بات کے ظالموں کو ہلاک کرنے والا ہے جس سے پہلے ہلاک کیا تھا۔ یا ایھا الناس، اللہ نے امر و نہی کی مجھے ہدایت کی ہے، اور میں نے اسے علی کے حوالے کر دیا ہے، اور امر و نہی الہی سے باخبر ہیں۔ ان کے امر کی اطاعت کرو تاکہ سلامتی پاؤ، ان کی پیروی کرو تاکہ ہدایت پاؤ، ان کے روکنے پر رک جاؤ تاکہ راہ راست پر آ جاؤ، ان کی مرضی پر چلو اور مختلف راستوں پر منتشر نہ ہو جاؤ، فرقے نہ بنا لو۔ میں صراط مستقیم ہوں جس کے اتباع کا خدا نے حکم دیا ہے۔ پھر میرے بعد علی ہیں، اور ان کے بعد میری اولاد جو ان کے صلب سے ہے۔ یہ سب وہ امام ہیں جو حق کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں اور حق کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ ہم کی تلاوت کرنے کے بعد پیغمبر نے فرمایا یہ سورہ میری اور میری اولاد کے بارے میں نازل ہوا ہے۔ سورہ پڑھا ام الکتاب، اور یہ سورہ میرے اور میری اولاد کے بارے میں نازل ہوا ہے۔ اس میں اولاد کے لیے عمومیت بھی ہے اور اولاد کے ساتھ خصوصیت بھی ہے۔ یہی میری اولاد وہ اولیاء اللہ ہیں جن کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی حزن۔ یہ حزب اللہ ہیں جو ہمیشہ غالب رہنے والے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ دشمنان علی ہی اہل تفرقہ، اہل تعدی اور برادران شیطان ہیں، جن میں ایک دوسرے کی طرف محمل باتوں کے خفیہ اشارے کرتے رہتے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ان کے دوستی ہی مومنین برحق ہیں جن کا ذکر پروردگار نے اپنی کتاب میں کیا ہے۔ تم کسی ایسی قوم کو جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو نہ دیکھو گے وہ اللہ اور رسول کے دشمن سے محبت رکھیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ان کے دوستی ہی وہ افراد ہیں جن کی توصیف پروردگار نے اس انداز سے کی ہے، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، انہی کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ان کے دوستی ہی وہ ہیں۔ اب دوستوں کا ذکر ہونے لگا، خطبہ چل رہا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ان کے دوستی وہ ہیں جو جنت میں امن و سکون کے ساتھ داخل ہوں گے، اور ملائکہ سلام کے ساتھ یہ کہہ کے ان کا استقبال کریں گے کہ تم طیب و طاہر ہو، لہذا جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ پاک کے علاوہ جنت میں کوئی جائے گا نہیں، اور پاک انسان جب ہوتا ہے جب ولایت علی پر ہو۔ اور
जन्नत में इस्तेकबाल होगा कि तुम पाकीज़ा हो, इसलिए जन्नत में आ जाओ। आगाह हो जाओ कि उनके दोस्ती वो हैं जिनके बारे में इरशाद इलाही है कि ये जन्नत में बगैर हिसाब दाखिल होंगे। पैगंबर ने वादा लिया है अली के चाहने वालों से, वो और लोग हैं जिनसे एक एक मिनट का हिसाब लिया जाएगा, वो और हैं। आगाह हो जाओ, आगाह हो जाओ कि उनके दुश्मनी वो हैं जिनके बारे में परवरदिगार का फरमान है कि जब कोई गुरोह दाखिल जहन्नुम होगा तो जहन्नम के खाजिन सवाल करेंगे कि तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था क्या। आगाह हो जाओ कि उनके दोस्ती वो हैं जो अल्लाह से अज़ गैब डरते हैं और उन्हीं के लिए मग़फ़िरत और अजर अजीम है। अय्युहन्नास, देखो जन्नत और जहन्नुम में कितना फासला है। हमारा दुश्मन वो है जिसकी अल्लाह ने मजम्मत की है, उस पर लानत की है। हमारा दोस्त वो है जिसको अल्लाह दोस्त रखता है और उसकी तारीफ करता है। या अय्युहन्नास, आगाह हो जाओ कि मैं डराने वाला हूँ और अली हादी हैं। या अय्युहन्नास, मैं नबी हूँ, अली मेरे वसी हैं। याद रखो कि आखिरी इमाम हमारा ही कायम मेहदी है, वही अदियान पर गालिब आने वाला और जालिमों से इंतकाम लेने वाला है, वही कलों का फतह करने वाला, उनका मुनहदिम करने वाला, वही मुश्रिकीन के हर गुरोह का कातिल और औलिया अल्लाह के हर खून का इंतकाम लेने वाला है, वही दीन खुदा का मददगार और विलायत अमीक समंदर से सैराब करने वाला, वही हर साहिब फज़ल पर उसके फज़ल और हर जाहिल पर उसकी जहालत का निशान लगाने वाला है। आगाह हो जाओ कि वही अल्लाह का मुंतखब और पसंदीदा है, वही हर इल्म का वारिस उस पर इहाता रखने वाला है, वही परवरदिगार की तरफ से खबर देने वाला और अम्र ईमानी की तंबीह करने वाला है, वही रशीद और सिरात मुस्तकीम पर चलने वाला है। उसी को अल्लाह ने अपना कानून सुपुर्द किया है, अपना कानून अली के सुपुर्द किया है और उसी की बशारत दौर साबिक में दी गई है। वही हुज्जत बाकी है और वही कानून मेहदी तक आएगा, उसके बाद कोई हुज्जत नहीं। हर हक उसके साथ है, हर नूर उसके पास है, उस पर गालिब आने वाला कोई नहीं। वो जमीन पर खुदा का हाकिम, मखलूकात में उसकी तरफ से हुक्म और खुफिया और अलानिया हर मसले में उसका अमीन है। या अय्युहन्नास, मैंने सब बयान कर दिया और समझा दिया, अब मेरे बाद ये अली तुम्हें समझाएंगे। मैंने सब समझा दिया, अब मेरे बाद ये अली तुम्हें समझाएंगे। आगाह हो जाओ कि मैं तुम्हें खुतबे के इख्तिताम पर इस बात की दावत देता हूँ कि पहले मेरे हाथ पर उनकी बैत का इकरार करो, उसके बाद उनके हाथ पर बैत करो। मैंने अल्लाह के हाथ अपना नफ्स बेचा है और अली ने मेरी बैत की है और मैं तुमसे अली की बैत ले रहा हूँ। जो इस बैत को तोड़ देगा वो अपना ही नुकसान करेगा, वो अपना ही नुकसान करेगा। या अय्युहन्नास, ये हज, उम्रा, ये सफा, ये मरवा, ये सब शायर अल्लाह हैं, लिहाजा हज और उम्रा करने वालों का फर्ज है कि वो सफा और मरवा के दरमियान सही करे। या अय्युहन्नास, खाना खुदा का हज करो। जो लोग यहाँ आ जाते हैं वो बेनियाज हो जाते हैं। या अय्युहन्नास, कोई मोमिन किसी मौक़िफ़ में वकूफ नहीं करता मगर ये कि खुदा उस वक्त तक के गुनाह माफ कर देता है। लिहाजा हज के बाद इसे असर नौ नेक अमाल का सिलसिला शुरू करना चाहिए। या अय्युहन्नास, हज्जाज खुदा की तरफ से महल इमदाद हैं और उनके अखराजात का उसकी तरफ से मुआवजा दिया जाता है और अल्लाह किसी के अज्र को ज़ाया नहीं करता। या अय्युहन्नास, पूरे दीन और मार्फत अहकाम के साथ हज बैतुल्लाह करो और जब वहां से वापस हो तो मुकम्मल तौबा और तर्क गुनाह के साथ अय्युहन्नास नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो जिस तरह के अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है। अगर वक्त ज्यादा गुजर गया है और तुमने कोताहियां व निस्यान से काम लिया है तो अली तुम्हारे वली हैं। क्या पढ़ो, अब क्या पढ़ो? कौन बहस? इसीलिए कह रहा हूं गदीर का खुतबा किसी ने नहीं पढ़ा। ये जो फजूल की बहसें होती हैं इस वजह से होती हैं कि गदीर का खुतबा किसी ने नहीं पढ़ा, आज पढ़ दिया। मैं जिसका मौला हूँ उसके है ये अली मौला, मैं जिसका मौला हूँ उसके है ये अली मौला, यही है हुक्म रिसालत। चलो गदीर चले, चलो गदीर चले, चलो गदीर चले।